ओके, आता आपण बघूयात कॉन्व्हर्स ऑफ बीपीटी, कॉन्व्हर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम. हा काय आहे? इफ अ लाईन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशो, म्हणजे ही लाईन आहे एल, ही लाईन ए बी आणि ए सीला सेम रेशोमध्ये ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी या रेशोमध्ये डिवाइड करते. तर डी ई किंवा लाईन एल ही आपल्याला बी सीला पॅरलल दाखवायचे. म्हणजे गिवन काय झालं? गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी a line L intersects AB and AC at D and E respectively, such that AD upon DB is equal to AE upon EC. To prove line L is parallel to side BC. आता हे प्रूव्ह करण्यासाठी हे प्रूफ कसं आहे तर आपल्याला डायरेक्ट प्रूफ करता येत नाही, इनडायरेक्ट प्रूफ किंवा याचं प्रूफ बाय कॉन्ट्रॅडिक्शन. प्रूफ बाय कॉन्ट्रॅडिक्शन और इनडायरेक्ट प्रूफ. त्याकरता पहिल्यांदा आपण कन्सिडर लेट ए डॅश बी अ पॉइंट ऑन ए सी such that DE is parallel to BC. Therefore what happens? आता हे आपण E डॅश हा पॉइंट असा घेतला आहे की DE डॅश इज पॅरलल टू BC. Therefore what happens? AD upon DB is equal to AE डॅश upon E डॅश C. बघा, ई डॅश आपण इथं कुठेही ई सोडून कुठलाही एक पॉईंट घेतलेला आहे बरं का. ई डॅश आता ए डी अपॉन डी बी हे कशामुळे झालं? बाय बी पी टी. हे 1 नंबर कन्सिडर करूयात. त्यानंतर बट वी नो दॅट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. हे सेकंड, हे गिवन आहे. आता 1 आणि 2च्या एल एच एस सेम दिसतात. देअरफॉर फ्रॉम 1 and 2 एल एच एस आर इक्वल, देअरफॉर आर एच एस मस्ट बी इक्वल. देअरफॉर ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए ई डॅश अपॉन ई डॅश सी. देअरफॉर व्हॉट हॅपन्स? ए ई अपॉन ई सी plus 1 is equal to AE dash upon A dash C plus 1. Therefore AE plus EC upon EC is equal to AE dash plus A dash C upon A dash C. Therefore what happens? AC is upon EC is equal to AC upon A dash C, because AE plus EC is equal to AC. A dash plus A dash C is equal to also AC. Now numerators are equal, therefore denominators must be equal. आता मी थोडंसं वरचं पुसतो, नीट बघा. आता न्यूमरेटर्स इक्वल असतील तर डिनॉमिनेटर्स इक्वल. देअरफॉर व्हॉट हॅपन्स? ई सी इज इक्वल टू ई डॅश सी. EC इज इक्वल टू ई डॅश सी. आता EC इज इक्वल टू ई डॅश सी असण्यासाठी EC इज इक्वल टू ई डॅश सी असण्यासाठी ई आणि ई डॅश डिस्टिंक्ट असणं शक्यच नाही. देअरफॉर ई अँड ई डॅश आर नॉट डिस्टिंक्ट. दिस इज अ कॉन्ट्रॅडिक्शन. Therefore
DE is parallel to BC, therefore line L is parallel to side BC, hence proved. This is proof for converse of BPT. This is proof by contradiction. कॉन्ट्रॅडिक्शन म्हणजे जे आपल्याला प्रूव्ह करायला सांगितलंय ते रॉंग आहे कन्सिडर करून केलेलं प्रूफ. आता आपण पुढचं प्रूफ बघूयात. ह्याच्यानंतर एक्झरसाइज बघूयात. एक्झरसाइज 6.2. एक्झरसाइज 6.2 बघा. एक्झरसाइज 6.2 मध्ये क्वेश्चन 1 हे सोपं आहे, तुम्हाला सहज करता येईल. क्वेश्चन 1 मध्ये त्यामध्ये इन फिगर फर्स्ट इन फिगर BE is parallel to BC. BE is parallel to EC. Find EC. आता हा ट्रायंगल असा आहे. This is use of BPT. ABC DE is parallel to BC. AD is 1.5 cm. Here AD is equal to 1.5 cm. DB is equal to 3 cm. 3 cm. AE is equal to 1 cm. Now we have to find EC. Now in triangle ABC, DE is parallel to BC, therefore AD upon DB is equal to AE upon EC by BPT, basic proportionality theorem. Therefore 1.5 upon 3 is equal to 1 upon EC. Therefore 1.5 2s are 3. Therefore EC is equal to 2 cm by cross multiplication. In figure second, in figure again DE is parallel to BC. Find AD. Find AD. Here in this triangle ABC DE, in this triangle DB is 7.2 cm, AE is 1.8 cm and EC is 5.4 cm. We have to find AD. Again in triangle ABC, DE is parallel to BC, therefore AD upon DB is equal to AE upon EC by BPT. Always give the reason by BPT. Therefore AD upon 7.2 is equal to 1.8 upon 5.4. Here 1.8 are 1.3 are 18 3 54. Okay. Therefore AD is equal to 7.2 upon 3. Therefore AD is equal to 2 3s are 7, 2 6 3 2s are 6 and 3 4s are 12. 2.4 cm. AD is equal to 2.4 cm. Now exercise 6.2 second problem. Question 2. Exercise 6.2 question 2. Question 2. In question 2, E and F are points on. E and F are points on sides PQ and PR respectively.
of triangle PQR. Now for each of the following state whether EF is parallel to QR. State whether EF is parallel to QR. PQR. E and F are points. Now in first condition PE is equal to 3.9 cm, EQ is equal to 3 cm, then PF is equal to 3.6 cm and FR is equal to 2.4 cm. आता आपण पी अपॉन ए क्यू आणि पी एफ अपॉन एफ आर हे रेशो इक्वल आहेत का ते बघायचं. ते बघितलं तर हे जर दोन इक्वल आले तर पी ई एफ पॅरलल टू क्यू आर होईल बाय कॉन्व्हर्स ऑफ बी पी टी. बघा पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू 3.9 अपॉन 3 दॅट इज 1.3 रेशो आला. नंतर पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू 3.6 अपॉन 2.4 3.6 अपॉन 2.4. आता इथं 12 डिवाइड 12 3 जार 12 2 जार 1.3 आणि 3 अपॉन 2 हे रेशो इक्वल आहेत का? नाहीत. देअरफॉर पी ई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर. देअरफॉर बाय कॉन्व्हर्स ऑफ बी पी टी. By converse of BPT, EF is not parallel to QR by converse of BPT. म्हणजे या एक्झाम्पलमध्ये सगळीकडे काय करत होतं कॉन्व्हर्स ऑफ BPT. हे दोन रेशो इक्वल आले तर पॅरलल आहे, अदरवाईज नॉट. क्वेश्चन सेकंड ह्यातले तुम्ही सॉल्व करून बघा. सेकंड थर्ड कंडिशन सेकंड आणि थर्ड कंडिशन. इथं पी ई इज इक्वल टू 4 cm, क्यू ई इज इक्वल टू 4.5 cm. त्यानंतर आहे पी एफ इज इक्वल टू 8 cm. PF is equal to 8 cm, RF is equal to 9 cm. Therefore, PE upon PF, PE upon PF, not PF. PE upon QE, sorry, PE upon QE is equal to 4 upon 4.5. It can be predicted by 40 upon 45, that is multiplying by 10. We get 8 upon 9. Now if PF upon RF is also same, 8 upon 9, yes, both are same. Therefore PE upon QE is equal to PF upon RF. Therefore by converse of BPT, EF is parallel to QR in triangle PQR. ओके. म्हणजे फर्स्ट कंडिशनमध्ये पॅरलल आले नाहीत कारण हे दोन रेशो इक्वल झाले नाहीत. इथं झाले म्हणून हे इक्वल आहेत. थर्डचं तुम्ही चेक करा. इथं आता काय दिलेत? फुल लेंथ दिलेत. फुल लेंथ दिले तर तुम्हाला ई क्यू आणि एफ आर हे सबट्रॅक्शननं काढता येईल. थर्डमध्ये थर्ड मी फक्त प्रॉब्लेम लिहून ठेवतो. थर्डमध्ये बघा, थर्डमध्ये काय पी क्यू इज इक्वल टू 1.28 cm, पी आर इज इक्वल टू 2.56 cm. त्यानंतर पी ई इज इक्वल टू 0.18 cm and PF is equal to
0.36 CM. इथं तुम्हाला पी क्यू पी आर पी पी एफ ह्याच्यावरून आपल्याला पी क्यू मायनस पी ई केलं तर क्यू ई मिळेल आणि पी आर मायनस पी एफ केलं तर आर एफ मिळेल. ओके, ह्या फाइंड आउट करा आणि त्यानंतर डिव्हिजन करून बघा ॲन्सर येते का नाही. ठीक आहे, आपण इथं थांबूयात.